राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानन्दन जन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद श्री राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुदर्शन, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, नाम संकीर्तन जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधा गोविंद, शक्ति वैष्णवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। परेशा प्रभु जी, ललिता हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे माता जी कृष्ण दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी हरे हरे दंडवत कृष्ण। कृष्ण बीना माताજી दंडवत प्रणाम। આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદને વંદન કરીએ, શિલા પ્રભુપાદને વંદન કરી અને આજના ક્લાસની શરૂઆત કરી પ્રાર્થનાથી. તો મંગલાચરણ લેશું આપણે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंदनी जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपादनी जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे प्रभु हरे डिस्टर्बન્સ આવે છે हरे પ્રભુ? कृष्ण हरे હરે कृष्ण माताजी सादा प्रणाम। રામ કૃષ્ણ હા માતાજી આવે છે ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે થોડું પ્રભુજી? हाँ ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે થોડું ઘણું तो હા बड़ा એક જ મિનિટ પણ અવાજ આવે છે એક જ મિનિટ હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ. શ્રીમદ ભાગવતમ વાચન લેશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો નમો भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ॐ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. देवीं सरस्वतीं વ્યાસં व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यः श्रवण कीर्तनः। शृण्वतां सकथं कृष्ण कृष्ण श्रवणकीर्तन कीर्तनः हृदयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्। भद्राणि विधुनोति रसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। શ્રીમદ ભાગવતમના ઉત્તમ શ્લોક નું રોજ પઠન પાઠન કરવાથી આપણને ભગવાનની
અહેતુકી નૈષ્ઠિકી કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણા અભદ્ર અકલ્યાણ દૂર થાય છે, અને જે આપણે કહીએ છીએ કે એક બાય પ્રોડક્ટ છે. તો આપણે બધા ખૂબ 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 નસીબદાર છીએ કે આપણે રોજ ભાગવતમનું પઠન પાઠન કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. નારાયણ સોનેના માતાજી આજના જપા વોરિયર્સ નંબર હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. આજે ઓનલાઈન મંગલા આરતીમાં 140 લોકોએ હાજરી આપી હતી. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ, હરી બોલ. તો આજે બહુ સરસ દિવસ છે અને આજના દિવસે ઘણા બધા ભક્તો મંગળા આરતીની જપમાં જોડાયા છે. તો આપણે બધા માટે એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું કે રોજ આ રીતે બધા ભગવાનની સેવામાં હાજર રહી શકે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી, સાદા પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. તો આજે ભાગવતમનો શ્લોક લેતા પહેલા આપણે થોડું એકાદશી વિશે મહત્વ સમજી લઈએ કે આજે બહુ જ સરસ એકાદશી છે, પવિત્ર એકાદશી કહેવામાં આવે છે. અને આપણે માધવ તિથિ પણ કહીએ છીએ. જેવી રીતે આપણના બધાને કોઈ ને કઈ ફેવરિટ વસ્તુ હોય છે, તો આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણા બધા ગુણ છે ભગવાનના ગુણનો અંશ છે. તો એવી રીતે ભગવાનમાં જે આપણામાં અંશ માત્ર ગુણ છે કે આપણને થોડીક વસ્તુ કઈક સ્પેશિયલ આપણને ગમતી હોય છે, તો ભગવાનને એકાદશી ખૂબ જ એટલે અતિશય પ્રિય છે. અને એ એકાદશી કરવાથી આપણા પાપ નષ્ટ થાય છે. તો આપણે કહીએ છીએ કે ભાગવતના શ્લોકનું પઠન કરીએ છીએ તો આપણા અનર્થ નિવૃત્તિ થાય છે. તો અનર્થ નિવૃત્તિ થાય તો જ અનર્થ થકી જ બધા પાપ આપણા વધે છે. અને ભગવાન પણ આપણને ભગવદ ગીતામાં સમજાવે છે કે બધા જ પાપો હું નષ્ટ કરીશ. ક્યારે? તો કે તમે મારા શરણે આવશો તો પાપ નષ્ટ કરવા બહુ જરૂરી છે. અને એના માટે ભાગવતમની અંદર, ભગવદ ગીતાની અંદર એક શ્લોક છે, અંતવત્તુ ગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્મણામ તેસામ તુ અંતગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્મણામ તે દ્વંદ મોહેન નિર્મુક્તા ભજન્તે દ્રઢવ્રતાઃ. તો ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ થવું હોય તો પાપથી મુક્ત થવું પડે. અને એ પાપ આપણે એક એક સેકન્ડે ડગલે ને પગલે આપણે બધા કરીએ છીએ, આપણને ખબર નથી હોતી. અને આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાનનું નામ લેવાથી બધા પાપ નષ્ટ થાય છે, તો ચોક્કસથી નષ્ટ થાય છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. પરંતુ આપણા એટલા બધા આપણે દિવસ દરમિયાન આપણે પાપ કરતા હોઈએ છીએ કે જેની આપણને ખબર પણ નથી હોતી. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં એવું પણ આવે છે કે એકાદશી છે ને, એકાદશીનું વ્રત કરવાથી આપણા પાપ નષ્ટ થાય છે, સાથે સાથે આપણા પિતૃઓની જે ગતિ હોય છે ને એ પણ ઉર્ધ્વ થતી હોય છે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ ને કે જયારે કોઈના ઘરમાં એક વૈષ્ણવ નો જન્મ થાય છે અથવા તો કોઈ એક વૈષ્ણવ બને છે, તો પિતૃઓ છે એ પિતૃલોકમાં નર્તન કરે છે. શું કામ કરે છે? કારણ કે એમની દરેક મિનિટ આપણા કારણે એ લોકોની ઉર્ધ્વ ગતિ થતી હોય છે. અને એટલે પિતૃઓ ખૂબ જ સંતુષ્ટ થતા હોય છે. અને આજના એકાદશી દિવસે આપણે બધા કરતા જ હોઈએ છીએ, જપ કરતા હોઈએ છીએ, કોઈ ને કોઈ સેવા કરતા હોઈએ છીએ. અને એ સેવા થકી આપણે ઉપવાસ થકી ભગવાનની સાથે, ભગવાનની પાસે રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો એ થકી આપણે શું કરી શકીએ છીએ? તો કે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં આપણે આ એકાદશી આપણને હેલ્પ કરે છે. તો સંબંધ સ્થાપિત થાય એટલે કે આપણું કનેક્શન થાય. કનેક્શન થાય ને તો જ આપણને ભગવાન પ્રત્યે કરુણા, પ્રેમ, જે આપણા ભગવાનના બધા ગુણ છે એ ધીરે ધીરે એ બધા આપણામાં એન્ટર થવાના શરૂઆત થાય છે. આપણને ખબર નથી કે આપણે આ તપ કરીએ છીએ, કે આપણે કહીએ છીએ ને ભગવદ ગીતામાં આવે છે શરીરનું તપ, વાણીનું તપ, મનનું તપ, બરાબર. તો આજનો દિવસ આપણે તન, મન, ધન અને બુદ્ધિ ચારેય વસ્તુથી આપણે આજના દિવસે જેટલી વધારે સેવા કરીશું એટલું આપણને આજના દિવસે 1000 ગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચોક્કસથી બધાએ આજનો એકાદશી વ્રત કરવું જરૂરી છે. આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અધ્યાય 15 અને શ્લોક નંબર 33 એક જ શ્લોક આપણે લેવાનો છે, પણ 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી લેશે.
અને પછી આપણે ચર્ચાની શરૂઆત કરી શકીશું. તો હું એક વખત લઉં છું, પછી તમે બધા લેશો. થોડોક શ્લોક અઘરો છે. નયંતરમ ભગવતી સર્વકુક્ષા વત્માનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરા પશ્યન્તિ યત્ર યુવહો સુરલિંગિનો કિમ વ્યુત્પાદિતમ યુદરભેદી ભયમ યતોષ્યા. હવે મારી સાથે લેજો. નયંતરમ ભગવતી સર્વકુક્ષા વર્તમાનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરા નયંતરમ તરમ ભગવતી ભગવતી નભો નભસીવ ધરા પશ્યन्ति यत्र युवहो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं युदरभेति भयं यतोऽस्या. પશ્યન્તિ યત્ર યુવહો અતિતમ યુદરભેદી Yes, પ્રભુજી. નાયંતરમ ભગવતી સર્વકુક્ષા વત્મનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરા પશ્યन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं योदरभेदि भयं यतोऽस्य નયંતરમ ભગવતી સર્વકુક્ષા વત્મનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરાઃ પશ્યन्ति यत्र युवहो सुरलिङ्गिनो किं युत्पादितं युदुर्भेदि भयं यतोष्य નાંતરમ ભગવતી સમસ્ત કુક્ષા વર્તમાનમાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરા પશ્યन्ति यत्र युवहो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं रुदरभेदं यतोऽस्य મમ્મી ઉઠી નયંતરમ ભગવતી સર્વકુક્ષા વત્મનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરા અંતરમ પશ્યन्ति यत्र युवहो सुरलिङ्गिनो किं
વ્યુત્પાદિતમ હ્યુદરભેદી ભયમ યતોષ્ય પશ્યન્ત્યત્ર યુવયો સુરલિંગિનો કિમ વ્યુત્પાદિતમ યુદરભેદી ભયતોષ્ય નાહ્યંતરમ ભગવતી સર્વકુક્ષા વત્વનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરઃ પશ્યन्ति यत्र युवयोः शूरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य સર્વકુક્ષા વત્મનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરાહ પશ્યन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं अतोऽस्य व्युत्पादितं युदरभेदि भयं यतोऽस्य હરે કૃષ્ણ. નાહંતરમ ભગવતી સર્વકુક્ષા વત્સનાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરા નાનંતરમ ભગવતી સમસ્તકુક્ષા વાત્માનમાત્મનિ નભો નભસીવ ધીરઃ પશ્યन्ति यत्र युक्तो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पतित युदर्भेदि भययतोष्य पश्यन्ति यत्र युवयोर्लिङ्गिनो किं व्युत्पादितं युदरभेदि भयं यतोऽस्य હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આપણે શબ્દ લેશું. નથી, નથી હિ કારણ કે, કારણ કે અંતરમ ભેદ, અંતરમ ભેદ ભગવતી ભગવાનમાં, ભગવાનમાં ઇહ અહીં, સમસ્ત કુક્ષો બધું જેમના ઉદરમાં છે, આત્માના જીવાત્મા, જીવાત્મા આત્મની પરમાત્મામાં, પરમાત્મામાં નભઃ હવાનું થોડું પ્રમાણ, થોડું પ્રમાણ નભસી સંપૂર્ણ હવામાં, ઈવ જેમ, ધીરાહા વિદ્વાનો, વિદ્વાનો પશ્યંતી જુએ છે, યત્ર જેમાં, યુવહો તમે બેના,
યુવયો ના વેના સુરલિંગીનો હો વૈકુંઠવાસીઓ જેવા વેશ ધારણ કરેલા લિંગીનો હો વેશ ધારણ કરેલા કિમ કેવી રીતે કેવી રીતે વ્યુત્પાદિતમ વિકસાવ્યું છે વિકસાવ્યું છે હિ નક્કી નક્કી ઉદર ભેદી દેહ તથા આત્મા વચ્ચેનો ભેદ આત્મા વચ્ચેનો ભેદ ભયમ ભય યતઃ ક્યાંથી ક્યાંથી અસ્ય ભગવાનનો ભગવાન અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી શિલા પ્રભુપાદની જય. જેવી રીતે અવકાશમાં નાના આકાશ અને મોટા આકાશ વચ્ચે સંપૂર્ણ સામ્ય હોય છે, તેમ વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાન અને ત્યાંના નિવાસીઓ વચ્ચે સંપૂર્ણ સામ્ય હોય છે. તો પછી આ સામ્યના ક્ષેત્રમાં શા કારણે ભયનું બીજ છે? આ બે મનુષ્યોએ વૈકુંઠવાસીઓ જેવો વેશ ધારણ કરેલો છે, પરંતુ તેમનામાં ભેદ બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે 5 પેરેગ્રાફ છે, તો બધાને પેરેગ્રાફ વાંચવા મળશે. છેલ્લા પેરેગ્રાફ લઈ બંને લઈ લેશે. તો હરે કૃષ્ણ. મયુરશ્રી પ્રભુજી પેલા તમે લઈ લો, પછી બીના માતાજી, પછી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, અને પછી છેલ્લે ઋષિ માતાજી. યસ પ્રભુજી. મયુરશ્રી પ્રભુજી. મયુરી માતાજી છે. માતાજી અહીંયા મયુરી શાહ. અચ્છા મયુરી શાહ. યસ 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 મયુરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સોરી. હા, હરે કૃષ્ણ. જેવી રીતે આ ભૌતિક જગતના દરેક રાજ્યમાં વિવિધ વિભાગો, નાગરિક વિભાગ તથા અપરાધી વિભાગ હોય છે, તેમ ભગવાનની સૃષ્ટિમાં અસ્તિત્વના 2 વિભાગો છે. ભૌતિક જગતના આપણને જોવા મળે છે કે અપરાધી વિભાગ નાગરિક વિભાગથી ઘણો નાનો હોય છે. તેમ જેને અપરાધી વિભાગ ગણવામાં આવે છે, તે આ ભૌતિક જગત ભગવાનની સમગ્ર સૃષ્ટિનો 4થો ભાગ છે. ભૌતિક વિશ્વના રહેવાસી બધા જીવાત્માઓ ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં અપરાધી ગણાય છે, કારણ કે તેઓ ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માંગતા નથી, અથવા તેઓ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે સુમેળપૂર્વક પ્રવૃત્તિઓ કરવાની વિરુદ્ધ હોય છે. સૃષ્ટિનો સિદ્ધાંત એ છે કે સર્વોપરી ઈશ્વર ભગવાન સ્વભાવથી જ આનંદમય છે, અને તેમના દિવ્ય આનંદને વધારવા માટે તેઓ એકમાંથી અનેક થાય છે. આપણા જેવા જીવાત્માઓ પરમેશ્વરના અભિન્ન અંશ હોવાથી ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવા માટે ઉત્પન્ન થયા છે. તેથી તે સુમેળમાં જ્યારે વિસંગતિ આવે છે, ત્યારે તરત જ જીવાત્મા માયાની જાળમાં ફસાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ ભૌતિક જગત કહેવાય છે, અને ભગવાનની અંતરંગ શક્તિના રાજ્યને વૈકુંઠ અથવા પરમેશ્વરનું ધામ કહે છે. વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાન અને ત્યાંના નિવાસીઓ વચ્ચે કોઈ વિસંવાદ નથી. તેથી વૈકુંઠ લોકરૂપનું ભગવાનનું સર્જન સંપૂર્ણ છે. ત્યાં ભયનું કોઈ કારણ નથી. ભગવાનનું સમગ્ર રાજ્ય એવું સંપૂર્ણપણે સુમેળવાળું એકમ છે કે ત્યાં શત્રુભાવની કોઈ શક્યતા જ નથી. ત્યાં બધું જ સંપૂર્ણ છે. જેવી રીતે શરીરમાં ઘણી શારીરિક રચનાઓ હોય છે, છતાં પેટને સંતોષવા માટે તે સર્વ મળીને વ્યવસ્થિતપણે કામ કરે છે, અને જેમ
મશીનમાં સેંકડો હજારો ભાગ હોય છે, છતાં મશીનના કાર્યને પરિપૂર્ણ કરવા તે બધા સુમેળથી કામ કરે છે. તેમ વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાન સંપૂર્ણ છે અને નિવાસીઓ પણ ભગવત સેવામાં સંપૂર્ણપણે પરોવાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રિન્સી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નિર્વિશેષ બ્રહ્માનંદમાં માનનારા માયાવાદી તત્વચિંતકો શ્રીમદ ભાગવતમના આ શ્લોકનો એવો અર્થ ઘટાવે છે કે નાનું આકાશ અને મોટું આકાશ એક જ છે, પરંતુ આ વિચાર ટકી શકે તેમ નથી. મોટા આકાશ અને નાના આકાશનું ઉદાહરણ મનુષ્યના શરીરમાં પણ લાગુ થઈ શકે છે. શરીર પોતે મોટું આકાશ છે અને આંતરડા તથા શરીરના બીજા ભાગ નાનું આકાશ રોકે છે. શરીરના દરેક ભાગને તે એકંદર શરીરનો ગમે તેટલો નાનો અંશ રોકતો હોય તો પણ તેનું અલગ વ્યક્તિત્વ છે. તે જ પ્રમાણે સમગ્ર સૃષ્ટિ પરમેશ્વરનું શરીર છે અને સર્જાયેલા જીવો આપણે અથવા જે કંઈ સર્જાયું હોય તે પહેલા સમગ્ર શરીરના માત્ર નાના અંશ છીએ. શરીરના ભાગો કદાપી સમગ્ર શરીર બરાબર હોતા નથી. આ કદી શક્ય નથી. ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે પરમેશ્વરના અભિન્ન અંશ એવા જીવાત્માઓ સનાતન કાળ સુધી અભિન્ન અંશ રહે છે. માયાવાદી તત્વચિંતકોના મત પ્રમાણે માયામાં રહેલો જીવાત્મા ખરેખર પરમ પૂર્ણ જેવો એક સમાન હોવા છતાં તે પોતાને એક અંશ માને છે. આ મત પ્રમાણભૂત નથી. પૂર્ણ અને અંશથી એક રૂપતા તેમના ગુણોમાં રહેલી છે. આકાશના નાના અને મોટા ભાગોની ગુણાત્મક એકતાનો અર્થ એમ નથી કે નાનું આકાશ મોટું આકાશ થઈ જાય છે. શીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વૈકુંઠ લોકમાં ભાગલા પડાવો અને રાજ્ય કરો એવી કૂટનીતિના રાજકારણને સ્થાન નથી. ભગવાન અને નિવાસીઓના સંયુક્ત હિત સંબંધોને કારણે ત્યાં કોઈ ભય નથી. ભગવાન અને જીવાત્મા વચ્ચેની વિસંવાદિતા એટલે માયા અને વૈકુંઠ એટલે તે બેનો વચ્ચેની સંવાદિતા સુમેળ. વાસ્તવમાં સર્વ જીવાત્માનું ભરણ પોષણ ભગવાન કરે છે, કારણ કે તેઓ સર્વોપરી જીવાત્મા છે. પરંતુ મૂર્ખ જીવો સર્વોપરી જીવાત્માના નિયંત્રણ હેઠળ હોવા છતાં તેમના અસ્તિત્વનો વિરોધ કરે છે અને તે અવસ્થા માયા કહેવાય છે. ભગવાન જેવો કોઈ જીવ છે તેનો પણ તેઓ કેટલી વાર ઇનકાર કરે છે. તેઓ કહે છે કે બધું શૂન્ય છે અને કોઈ વખતે જુદી જ રીતે તેમના અસ્તિત્વને નકારે છે. ઈશ્વર હોઈ શકે પણ તેને આકાર નથી. જીવાત્માની બંડખોર સ્થિતિને લીધે આ બંને કલ્પનાઓ ઉદ્ભવે છે. જ્યાં સુધી આ બંડખોર દશા રહેવાની છે ત્યાં સુધી ભૌતિક જગતમાં અલગ તફાવત ચાલુ રહેશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આગળ વાંચું. હા પ્રભુ. યસ, મધુબેન માતાજી આવી ગયા છે પ્રભુજી. હા, વાંચો મધુબેન માતાજી ભાગવતમમાંથી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમે મ્યુટ છો માતાજી. હવે હા. હરે કૃષ્ણ. અમુક સ્થાનમાં કાયદો અને વ્યવસાયને કારણે સંવાદિતો અને વિસંવાદિતો આવે છે. ધર્મ પરમેશ્વરને કાયદો ને વ્યવસાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં આપણે વ્યવસ્થા છે. હા સોરી. ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોઈએ છીએ કે ધર્મ એટલે ભક્તિ અથવા કૃષ્ણ ભાવના. કૃષ્ણ કહે છે બીજા બધા ધર્મો તજી દો અને કેવળ મારા શરીરને આપેલા જીવ કેવળ મારા શરણે આવેલા જીવ થઈ જાઓ. આ ધર્મ છે. જ્યારે મનુષ્યને પૂરેપૂરું ભાન થાય છે કૃષ્ણ સર્વોપરી ભોક્તા તથા પરમ ઈશ્વર છે અને તે પ્રમાણે તે આગમન આચરણ કરે
છે આચરણ કરે છે ત્યારે તે જ સાચો ધર્મ છે. જે કઈ આ સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ હોય છે તે ધર્મ નથી. કૃષ્ણ તેથી કહે છે બીજા ધર્મોની ત્યાગ કરો. દિવ્ય જગતમાં કૃષ્ણ ભાવનાનો આ ધર્મ સર્વાચ્ય છે, અલ્પાસે છે. અહીં આપવાથી અપનાવી શકાય તો માતાજી, તે હરે કૃષ્ણ. વૈકુંઠ છે. એક વચ્ચે આખી લીટી આવી ગઈ. દિવ્ય જગતમાં કૃષ્ણ ભાવનાનો આ ધર્મ સંવાદીપણે જળવાય છે અને તેથી તે જગત વૈકુંઠ લોક કહેવાય છે. પછી જો એ જ સિદ્ધાંતો હવે સર્વાંશે કે અલ્પાંશે અહીં અપનાવી શકાય તો તે વૈકુંઠ છે. હા માતાજી, તે જ પ્રમાણે તેથી બીજા ધર્મનો ત્યાગ કરો. દિવ્ય જગતને કૃષ્ણ ભાવનાનો આ ધર્મ સંવાદિતપણે જળવાય છે અને તેથી તે જગત વૈકુંઠ લોક કહેવાય છે. જો એ જ સિદ્ધાંતના અંશ સંત સર્વાંશે કે અલ્પાંશે સર્વાંશે કે અલ્પાસે અહીં અપનાવી શકાય તો તે વૈકુંઠ છે. તે જ પ્રમાણે કોઈ પણ સંઘ કે સમાજ હોય કે દાખલા તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, જો આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ સભ્યો કે કેન્દ્ર તરીકે કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ રાખીને ભગવદ્ ગીતાના આદેશો તથા નિયમો અનુસાર પૂર્વક રહે તો તેઓ ભૌતિક જગતમાં નથી પણ વૈકુંઠમાં રહે છે. હરે કૃષ્ણ. ભૂલ થઈ ગયો. માતાજી, બહુ સરસ માતાજી, કઈ વાંધો નહીં. પહેલી વાર વાંચ્યું ને એટલે. ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તમે હિંમત કરીને એ જ બહુ મહત્વનું છે. અને આ પણ એક ભગવાનના જે શબ્દો, પ્રભુપાદના શબ્દો જે આપણે વાંચી રહ્યા છીએ, બરાબર, એ પણ આપણે પ્રભુપાદની સેવા કરી રહ્યા છીએ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બહુ સરસ. પ્રભુપાદે ભાવ આપી દીધો છે આખા શ્લોક માટે, પણ આપણે શ્લોક સમજવાની પ્રયત્ન કરીશું. પહેલા પ્રાર્થના કરી લઈએ ગુરુ મહારાજને અને પ્રભુપાદને. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય પુત્રે શ્રીમતી ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતે નમઃ. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી વિશેષણ્યવાદે પાશ્ચાત્ય કેસવા. નમો મહારાજ કૃષ્ણ તો હું હૃદયથી પ્રાર્થના કરું છું કે હું જે પણ કંઈ બોલું એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ, આપણા આચરણની ટીકાઓમાંથી જ બોલી, અને આપ સૌની હૃદયની શુદ્ધતા અને મારા હૃદયની શુદ્ધતા થાય એવા આપણે પ્રયત્ન કરીશું. અને બધા સાથે મળીને ચર્ચા કરીશું. હું કોઈ જ્ઞાની નથી, મારાથી ઘણી બધી ભૂલ થઈ રહી છે, તો મને ક્ષમા કરશો. પહેલાથી જ હું કહી દઉં છું, કારણ કે મનુષ્ય ખામી છે 4, એમાં પહેલી ખામી છે મનુષ્ય ભૂલ કરે છે. તો મારાથી કઈ પણ ભૂલચૂક થાય તો આપ પરમ વૈષ્ણવ છો, ચોક્કસથી મને ક્ષમા કરશો. તો આપણે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને કથા ચાલી રહી છે. તો કોઈને બી કેવું હોય કે આપણે કઈ કથા ચાલી રહી છે, એ આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરી. અધ્યાયનું નામ છે ભગવાનના સામ્રાજ્યનું વર્ણન. તો ભગવાનના સામ્રાજ્યનું વર્ણન કોણ કરે છે અને કથા શું ચાલે છે, એ કોઈ કહેશે હેન્ડ રેઝ કરીને? હું તો કહું એના કરતા બધા તો રોજ સરસ પાર્ટિસિપેટ કરો છો, તો આપણે કથાની શરૂઆત કરીએ કે કથા શું ચાલી રહી છે. હરે કૃષ્ણ. બધા બહુ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરો છો બધા, તમને બધાને ખબર છે કે શું. યસ મુકેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ કથા જે બ્રહ્માજી છે દેવોને કહી રહ્યા છે, અથવા તો યુ કેન સે કે સૂત ગોસ્વામી નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને કહી રહ્યા છે, અથવા તો યુ કેન સે દેટ સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને કહી રહ્યા છે, અથવા મૈત્રીજી વિદુરજીને કહી રહ્યા છે. આ બધી ઓલ પેરેલલ કથાઓ છે. જી પ્રભુજી. હવે અને આ કથા શું ચાલે છે? અને કથા જે ચાલે છે એ વૈકુંઠ ધામનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન ચાલે છે, કે ત્યાં કેટલા દ્વારો હોય છે. 7 દ્વારો હોય છે,
6 દ્વારો કેવી રીતના સનત કુમારો એને પાર કરીને ગયા હોય છે, 7મા દ્વાર પર એ લોકોને કેવી રીતના અટકાવાયા છે, એ લોકોને અટકાવાયા પછી એ લોકોના મનમાં શું ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ રીતના કથા આગળ વધી રહી છે. હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, કોઈને કઈ કેવું છે બીજાને? હરે કૃષ્ણ. કથા વિશે આપણે બહુ સરસ કથા ચાલી રહી હરે છે. કૃષ્ણ માતાજી, જય વિજય. હરે કૃષ્ણ યસ માતાજી, યસ પ્રભુજી, યસ બોલો હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રવેશ પ્રભુજી. હરે હા કૃષ્ણ પ્રભુજી. દીતિ જયારે ગર્ભાધારણ કરે છે, હજુ તો ગર્ભાધારણ કરે છે ત્યારે એટલું બધું સમગ્ર જગતની અંદર અંધકારમય ફેલાઈ જાય છે, ત્યારે દેવો જે છે એ બ્રહ્માજી પાસે જઈને વિનંતી કરે છે કે આનું શું કારણ છે. હરે બોલ. હરે બહુ કૃષ્ણ. સરસ. હરે બહુ કૃષ્ણ બહુ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ જે 4 કુમાર છે એ ભગવાનને કે દિવસના મળવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ જઈને વિજયે તેમને રોક્યા હતા. એટલે એના મનમાં આમ તો ઓલું થયું કે ભાઈ આ કેમ અમને રોક્યા છે, અને આ લોકો જઈને વિજય એને બહુ જ ક્રોધ કર્યો હતો. ખરેખર વૈકુંઠ જગતમાં ક્યાંય ક્રોધ હોય જ નહીં, ક્રોધ કે ગુસ્સો કે કઈ આવતું નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બહુ સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ એમનો જન્મ કેવી રીતે થયો એની કથા અહીંયા જય વિજયને કેવી રીતે 4 મુનિ સનત કુમારો એ શ્રાપ આપે છે, અને એ કથા અત્યારે આપણે ચાલી રહી છે. બહુ સરસ. બહુ એટલે બહુ જ બંને પક્ષ, જય વિજય અને 4 કુમારો બંને ભગવાનના ભક્ત છે. અને કેવી રીતે એ બંને વચ્ચે આવું થઈ શકે? જો નારદજીએ શાપ આપ્યો તો નલકુબેર ને ત્યારે તો સમજી ગયા કે કઈ ભૂલ હોય. જયારે કઈ ભૂલ હોય શાપ મળે ને તો સમજી શકાય છે. તો આપણે 2-3 દિવસ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કેવી રીતે આ બધું થઈ રહ્યું છે. બહુ જ સરસ, બહુ જ ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક આપણને જીતેન્દ્ર પ્રભુ છે કાલે માતાજી બહુ સરસ સમજાવ્યું આપણને કઈ રીતે આ એક વૈષ્ણવ અપરાધ થઈ રહ્યા છે, વૈષ્ણવ અપરાધ ન થવા જોઈએ. આપણને બહુ જ સરસ ડિટેલમાં વર્ણન આપણને કહ્યું, અને આપણે કઈ રીતે આ અપરાધથી દૂર રહી શકીએ. કારણ કે આપણે માતાજી ગઈકાલે કીધું હતું કે આપણે હજી બધા અનર્થ સાથે જીવી રહ્યા છીએ, ને એનાથી કેવી રીતે બચવું જોઈએ એ આજે સમજવાનું છે. તો સ્ટાર્ટિંગ થયા પછી 3 થી 10 શ્લોકમાં દેવો છે બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરે છે. તો બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરે છે તો અને પોતાની યાચના કરે છે, પોતાના તકલીફો લઈને જાય છે. તકલીફ વર્ણવતા પેલા એ લોકો બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરે છે. પછી બ્રહ્માજી છે એ એમને સમજાવે છે દેવોને કે કઈ રીતે આ ભગવાનના સામ્રાજ્યનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો માધ્યમ બનાવે છે એ 4 કુમારોના માધ્યમથી સમજાવે છે કે ભગવાનના સામ્રાજ્ય કેવું છે એ બધું સમજાવે છે આપણને બ્રહ્માજી. અને આપણે બધા બ્રહ્માજી જે વર્ણન કરી રહ્યા છે એ કથા આપણે બધા સાંભળી રહ્યા છીએ. કથા ચાલી રહી છે 4 કુમારોની. 4 કુમારોને બ્રહ્માજીના દર્શન કરવા છે અને ભગવાનના દર્શન કરવા છે, અને એ લોકોને જય વિજય રોકે છે. 31 થી 34 શ્લોકમાં આ 4 કુમારો છે એ 4 કુમારો પોતાનો ક્રોધ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે 31 to 34 શ્લોકની અંદર. અને વૈકુંઠ જગતની અંદર ક્યારેય અનર્થ હોઈ શકે નહીં, અને જો અનર્થ હોય તો આપણો વૈકુંઠ જગતમાં એન્ટ્રી થઈ શકે નહીં. 2 દિવસ પ્રભુજી માતાજીએ બહુ સરસ સમજાવ્યું કે જો આપણે વૈકુંઠ જગતમાં રહેવું હોય, અપરાધથી દૂર રહીશું, અપરાધથી બચીશું, તો જ વૈકુંઠ જગતમાં આપણે પહોંચી શકીશું. અને માતાજી કાલે કીધું કે આપણા બધા જે દોષ છે, આપણા શત્રુ છે, એ ગયા નથી, એ જતા નથી, આપણાથી અપરાધ થાય છે. તો આપણે અપરાધથી દૂર રહેવું હોય ને તો એક બહુ સૂક્ષ્મ વાત સમજવી જરૂરી છે કે આપણને જ્યાં સુધી ખબર ન પડે કે આપણાથી વૈષ્ણવ અપરાધ થયો છે તો પછી આગળ કોઈ સ્ટેપ આવતું જ નથી. એટલે આપણે બધા ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આપણને બધાને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. આપણા બધા શિક્ષા ગુરુ, વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ, આપણા બધા શિક્ષા ગુરુ નહીં, ઇવન તમારા બધામાંથી બધા વૈષ્ણવ, વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ છો બધા, લલિતમલ પ્રભુજી બધા, પરેશરામ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી બધા, તમે બધા અમારા જેવા સામાન્ય એકદમ જેને કહેવાય ને કે લોઅર કક્ષાના એક સાધકની સાથે તમે ચર્ચા કરવા માટે તમે બધા હાજર રહો છો. આપણા બધાના કારણે, તમારા બધાના કારણે આપણે બધા અહીંયા ચર્ચા કરી શકીએ છીએ, અને આપણે
અપરાધથી દૂર રહી શકીએ છીએ. આપણને ખબર પડી જાય છે કે આપણાથી અપરાધ થઈ રહ્યા છે. આ પણ બહુ જ મહત્વનું છે. આપણે અપરાધ કરીએ છીએ એ સમજવું અને એ જાણવું, જાણીને સમજવું એ ખૂબ મહત્વનું છે. કે આપણને ખબર તો પડી જાય છે કે ચલો આપણે અપરાધ થયો, તો ખબર પડી જાય તો આપણે તરત એની પાછળ આગળ સ્ટેપ લઈને આપણે એને દૂર કરવાની પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. તો આપણે બધા આપણા બધાના આપણા દીક્ષાગુરુ બધાના ઘણા બધા અલગ અલગ બધા અહીંયા આપણા ભક્તો છે એમાં દીક્ષાગુરુ અલગ અલગ છે, શિક્ષાગુરુ પણ બધા અલગ અલગ હોય છે. તો એ બધાના કારણે આપણે બધા અપરાધથી દૂર રહી શકીએ છીએ. અહીંયા લોકલ ટેમ્પલમાં અમારે જે પ્રભુજી આવે છે એ 32 યર્સથી કેસીમાં કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં છે. એમનું કેવું પણ એવું છે. શું કેવું છે કે દરેક સાધક જો ભક્તિમાં પ્રગતિ આપણે કરવી છે તો શું થશે કે જે રીતે કાલે માતાજી કીધું હતું ને કે અપરાધ થશે એટલે શું થશે? ભક્તિ નો ડાઉટ આપણે 16 માળા સવારે કરીએ, 4 નિયમોનું પાલન કરીએ અને સાથે સાથે અપરાધ કરીએ એટલે બધું શૂન્ય થઈ જાય છે. અને એટલે અમારા પ્રભુજી એમ કે છે કે દરેક સાધકની સાથે એક કાઉન્સિલર જે એને આપણને જે યોગ્ય લાગે. આપણી પાસે ઘણા બધા શિક્ષા ગુરુ છે, ઘણા વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ છે. એવું નથી કે જે ટીચિંગ કરે છે, પ્રીચિંગ કરે છે એમની પાસે જ કાઉન્સેલિંગ થઈ શકે. ઘણા બધા એવા વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ હોય છે કે જેમની પાસે આપણે આપણા મનની વાત કરી શકીએ છીએ. જો જ્યાં સુધી હવે આપણા બધાના ઘરમાં તો આખું બધાના ઘરમાં એવું એટલું હોતું નથી કે આપણે ઘરમાં બધા સાથે ચર્ચા કરી શકાય કે મારાથી આ અપરાધ થયો છે. તો એટલા માટે ચોક્કસથી આપણા બધા પાસે એક એવા વૈષ્ણવ, વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ અથવા તો કોઈ સિનિયર વૈષ્ણવ હોય અને એમની સાથે આપણે ચર્ચા વિચારણા કરી અને આ અપરાધથી દૂર રહી શકીએ છીએ. એવું અમારા અહીંયા જે લોકલ ટેમ્પલમાં છે, જે 32 વર્ષથી કૃષ્ણ કોન્શિયસનો જે પ્રચાર કરી રહ્યા છે એમનું કહેવું છે કે ચોક્કસથી આપણે બધા ભૂલો કરીએ જ છીએ અને થાય જ, કારણ કે આપણે મનુષ્ય છીએ. આપણે કોઈ સંત તો છીએ નહીં, તો આપણાથી અપરાધ થાય, થશે અને થવાના, એમાં કોઈ શંકા નથી. તો એનાથી દૂર રહેવા માટે હંમેશા પ્રયત્ન કરવાના અને એનો એક જ ઉપાય છે અને એ છે આપણા આવી રીતે વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ. અને જે ચર્ચા આગળ એક બહુ સરસ થઈ ગઈ છે. તો આપણે હવે અહીંયા શ્લોક તરફ આગળ વધીએ. અહીંયા કહી રહ્યા છે આ શ્લોક મુનિ એટલે કે જે 4 કુમારો છે એ બોલી રહ્યા છે. ગઈકાલનો શ્લોક અને આજનો શ્લોક અને આવતીકાલનો 3 શ્લોક એકદમ કનેક્ટેડ છે. કારણ કે મુનિઓ છે એ પોતાના જે મનની અંદર જે ગુસ્સો છે એ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, કારણ કે એમને ભગવાનના દર્શન કરતા જય વિજય રોકે છે. તો ગઈકાલે માતાજી કીધું હતું કે જય વિજયનું તો કાર્ય હતું, એ તો દ્વારપાળ હતા, તો એમનું કાર્ય છે એ કરતા હતા. તો આવું ઘણી વખત સમાજમાં આપણી સાથે પણ આવું થતું હશે. આપણે ભાગવતમના માધ્યમથી આપણે આપણી જાતને રિલેટ કરવાના છે કે ઘણી વખત આપણા ઘરમાં, જોબમાં, વ્યવસાય કરતા હોય ત્યાં આપણે આપણું કર્તવ્ય કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર, છતાં પણ સામેવાળાનું મન છે એ દુભાય છે, એના મનને ઠેસ પહોંચે છે. આપણને એવું હોતું નથી કે હા આપણે કોઈના મનને ઠેસ પહોંચાડીએ, છતાં પણ આવું થાય છે. તો શું કરવું જોઈએ એ આપણને અહીંથી ટીચિંગ મળે છે કે આપણે પણ આવું થઈ શકે છે. આપણું કર્તવ્ય કર્મ કરતા કરતા આપણાથી ઘણી વખત કોઈના દિલને ઠેસ પહોંચી જાય છે. તો એનાથી આપણે કેવી રીતે બચવું જોઈએ, એનો ઉપાય શું છે, એ બધું આપણને અહીંયા સમજવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર અને શ્રીધર સ્વામી એ બંને શું કહી રહ્યા છે એ પહેલા આપણે સમજી લેશું. તો શ્રીધર સ્વામી છે ને એ શ્લોકના વિશે બહુ જ એકદમ ટૂંકમાં ટીકા આપે છે અને એ સમજાવે છે. શ્રીધર સ્વામી એવું સમજાવે છે કે ભય શંકા બીજમ અભેદઃ ચ કસ્યાસ્પ્યસ્યસ્મિન ઇત્યાન ઇતિ. એવું સમજાવે છે કે અહીંયા જે આ બંને મુનિ એવું 4 કુમાર એવું કહી રહ્યા છે, જય વિજયને એવું કહી રહ્યા છે કે તમે જયારે ભેદ જુઓ છો, શું ભેદ જુઓ છો એ આપણે હવે સમજીશું. તો કે તમે જે ભેદ જોઈ રહ્યા છો ને એ ભેદનું કારણ ભય છે, એવું અહીં શ્રીધર સ્વામી પણ કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે કે ભય છે ને, બરાબર, ભય અને શંકા એ ઉત્પન્ન કરવા પાછળનું જે કારણ છે એ છે ભેદ. અહીંયા આ જય અને વિજય છે એ 4 કુમારોમાં ભેદ જુએ છે. કયો ભેદ જુએ છે? એવું એમ સમજે છે કે શ્રી ભગવાન કે એમની રક્ષા કરવાનું એમનું કર્તવ્ય છે.
તો એટલે એમને એવું થાય છે કે આ જે 4 કુમાર આવ્યા છે એ ભગવાનને કંઈક નુકસાન કરશે, એટલે એ ભેદ જોઈ રહ્યા છે ભગવાનમાં અને જે 4 કુમાર આવ્યા છે એમાં. અને શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર અને અહીંયા શ્લોકની અંદર 4 કુમારો પણ આકાશનું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે કે તમે જે ભેદ કહી રહ્યા છો એ ભેદ હોવો જ ન જોઈએ. જેવી રીતે મોટું આકાશ છે અને નાનું આકાશ છે એ બેની વચ્ચે સંપૂર્ણ સામ્ય છે. તો હવે આ એક્ઝામ્પલ સમજવા માટે આપણે શ્લોકના શબ્દાર્થ જોઈએ કે નભઃ હવાનું થોડું પ્રમાણ, નભસી સંપૂર્ણ હવામાં. મોટું આકાશ નાનું આકાશ સમજવા માટે શું સમજવું પડશે કે સમગ્ર આકાશ છે, બરાબર? તો દરેક જગ્યાએ આકાશની અંદર હવાનું અલગ 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 પ્રમાણ હોઈ શકે છે, બરાબર ને? દરેક દરેક સ્થાન, દરેક દરેક દેશની હવા અલગ અલગ હોય છે ને. દરેક દરેક જગ્યાએ હવાનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોય છે. અને એમ જોવા જઈએ તો સમગ્ર આકાશમાં હવા તો બધી છે જ. અને એને પ્રભુપાદ છે અહીંયા શરીરના એક્ઝામ્પલ સમજાવે છે કે જેવી રીતે પ્રભુપાદ શું સમજાવે છે, શરીર અને મશીન એ બંનેનું એક્ઝામ્પલ આપે છે પ્રભુપાદ કે શરીરની રચના છે તો પેટને સંતોષવા માટે બધા સાથે મળીને કામ કરે છે ને. એવી રીતે જો કોઈ મશીન હોય તો મશીનના એક એક જે સ્પેર પાર્ટ હોય એ ભલે એક એક સ્વતંત્ર રીતે કામ નથી કરી શકતા, બધા ભેગા મળી અને પછી એક મશીન કામ કરે છે. એવી રીતે અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે હંમેશા આપણે બધા છીએ ને એ ભગવાનના અંશ છીએ. અને આ શ્લોક અનુસાર અહીંયા એવું સમજવામાં આવે છે કે સમસ્ત કુક્ષા એટલે કે બધું જ ભગવાનના ઉદરમાં છે. તો પછી અહીંયા આ શબ્દ કોણ વાપરે છે? 4 કુમારો બોલી રહ્યા છે. આ 4 કુમારો એવું સમજાવે છે કે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ, સમગ્ર સૃષ્ટિ ભગવાનના ઉદરની અંદર હોય તો પછી આપણે બધા કેવી રીતે અલગથી કઈ ભય ઉત્પન્ન કરી શકીએ? શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આને સમજાવતા એવી રીતે સમજાવે છે કે કોઈ સાધુ પુરુષ હોય ને એ હંમેશા સંભાવ રાખે છે અને કોઈ દિવસ એ ભેદ રાખતો નથી. અહીંયા એક શબ્દ આવે છે વિદ્વાન. તો આપણને ભગવદ ગીતાની અંદર પણ વિદ્વાન કોને કહેવાય, પંડિત કોને કહેવાય એ આપણને સમજાવી દીધું છે. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તીને સુનિચ્છે સપાટે છે પંડિતા સમદર્શિના. ત્યાં પણ આપણને સમજી ગયા કે કેવી રીતે કોઈ સાધુ હોય, કોઈ પંડિત હોય, કોઈ વિદ્વાન હોય એ છે એ ક્યારેય જુદાપણું રાખી શકતો નથી. અહીંયા પરમાત્મા અને આપણા જીવ વિશે પણ બહુ સરસ ચર્ચા થઈ રહી છે કે પ્રભુપાદ આપણે એન્ડમાં આપણને સમજાવશે કે આપણું કર્તવ્ય શું છે અને ખરેખર આપણે છેલ્લે આ શ્લોકને સંસ લેશું કે શું ખરેખર આપણે કરવાનું છે. તો શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર પણ એક બહુ સરસ વાક્ય બોલે છે, શબ્દ છે. તેઓ કહે છે શીડિત્ય એ મૂર્ખમ ન ઇતિ સમસ્તમયા વિશ્વમ છ. એ કહે છે અરે મૂર્ખાઓ, સારો વિશ્વ જેમના ઉદરમાં છે અને તે ભગવાનના દ્વાર પર તમે રોકી રહ્યા છો કોને? 4 કુમારોને. એટલે એમના હૃદયમાં એક ભેદનો જે કહેવાય એક ઉત્પન્ન થયો, ભેદનો જુદારો, કે એ સમજી શકતા નથી કે વૈકુંઠ જગતની અંદર કોઈ વ્યક્તિનો પ્રવેશ જ્યારે કોઈ આવો ભેદ અભેદ કરતો હોય એ કરી શકે જ નહીં. અને એ પ્રમાણે અહીંયા 34 શ્લોક સુધી આપણને જય વિજયના જે દોષ છે એનું આપણને સમજણ પણ આવે છે. આગળ આપણે જોઈશું કે જય વિજયનો દોષ પણ નહોતો, બધી ભગવાનની લીલા છે એ આપણે સમજીશું. પણ અહીંયા 34 શ્લોક સુધી તો આપણને એવું સમજવામાં આવે છે કે કેવી રીતે જય અને વિજય છે એ બંને 4 કુમારો અને ભગવાન વચ્ચે સામ્યતા રાખી શકતા નથી. ઓલરેડી 4 કુમારો છે ભગવાનના પ્રથમ અવતાર છે જ. યસ સોનલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો આપણને સમજાવવામાં આવે છે કે ભગવાનના અવતાર સ્વયં 7 કુમારો છે. શરૂઆતમાં એ લોકો બ્રહ્માદી હતા, નો ડાઉટ. પણ બ્રહ્માદી સંપૂર્ણ જ્ઞાની, સંપૂર્ણ બ્રહ્માદી એટલે
એ લોકોને ક્યારે જીવ અને શિવ અથવા તો અંશ અને પરમાત્મામાં એ ક્યારે ભેદ કરતા નથી. અંશને, જીવને અને પરમાત્માને એ લોકો અલગ રાખી શકતા નથી. અને પ્રભુપાદ છે અહીંયા આપણને માયાવાદીનું પણ સમજાવે છે કે આ શ્લોકને માયાવાદી કેવી રીતે લે છે. આપણને પણ થોડું માયાવાદ હમણાં લાગે. જો આપણી ફિલોસોફી કઈ છે, બ્રહ્મા મધ્વ ગૌડી વૈષ્ણવ સમુદાયની ફિલોસોફી આપણી કઈ છે, અચિંત્ય ભેદાભેદ માતાજી. તો અચિંત્ય અચિંત્ય ભેદાભેદ. ભેદાભેદની ફિલોસોફી આપણે સમજી શકીશું. પરંતુ શૂન્યવાદ, માયાવાદ એ લોકો અહીંયા આ શ્લોકને નાનું આકાશ અને મોટું આકાશનું જે એક્ઝામ્પલ અહીંયા મળે છે એને એ લોકો એવું સમજાવે છે કે નાનું આકાશ છે એ મોટા આકાશમાં વિલીન થઈ જાય છે. અને એ રીતે આ આપણો આત્મા છે એ પણ પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે. અને ઘણી વખત એ લોકો એવું કહે છે કે આત્મા જ પરમાત્મા બની જાય છે. નાનું આકાશ મોટું આકાશ બની જાય તો પછી એનો અર્થ એમ જ થયો ને કે મોટું આકાશ આપણે પરમાત્મા કહીએ, તો નાનું આકાશ છે એટલે કે જીવ છે એક શું બની ગયો કે પરમાત્મા. તો આ પ્રભુપાદ છે જે માયાવાદીઓ છે જ્યારે આવું આ શ્લોકને આ રીતે સમજે છે તો પ્રભુપાદ એ વિશે સમજાવે છે કે આ વસ્તુ બિલકુલ આમાં તથ્ય નથી. કારણ કે ભગવાન પણ કહે છે કે એમનું પોતાનું અલગ અસ્તિત્વ છે, એવી રીતે જીવનું પણ અલગ અસ્તિત્વ છે. જીવ બધા ભગવાનના વિભિન્ન અંશ છે. અને એ રીતે વિભિન્ન અંશ એટલે શું? અલગ અલગ. તો વિભિન્ન અંશ કોને કહી શકાય? અલગ હોય એને જ વિભિન્ન કહી શકાય ને. તો એ રીતે આપણે 100% ભગવાન જેવા જ છીએ. આપણામાં ભગવાન જેવા જ ગુણો છે, પરંતુ આપણે બધા ભગવાનના વિભિન્ન અંશ છે એવું પ્રભુપાદ પણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. અને એટલે ક્યારેય આપણે પરમાત્મા બની શકતા નથી. પરમાત્મા છે એ હંમેશા બધા જીવની સાથે રહે છે. હંમેશા પરમાત્મા છે ક્યારેય કોઈ પણ જીવથી દૂર એક સેકન્ડ માટે પણ થતા નથી. જ્યારે કોઈ જીવ છે એ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, એ જન્મ લે છે, એટલે ભગવાન છે ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા તરીકે ત્યાં હાજર રહે છે. તો ઘણા કહી શકે છે તો કેમ કોઈ વ્યક્તિના હૃદયમાં પરમાત્મા હોય તો કેમ વ્યક્તિ દુઃખી થાય છે? તો એ વિશે પ્રભુપાદ પણ સમજાવે છે, ઘણા આચાર્ય પણ સમજાવે છે કે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા છે, પણ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર અને બ્રહ્મ આત્મા અને ભગવાનની જે આપણી બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારના તબક્કા છે એમાં આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ જ્યાં સુધી નહીં કરી શકીએ ત્યાં સુધી પરમાત્મા એમને એક ઓફિસમાં કોઈ વ્યક્તિ બેઠો હોય ને, કામ કરતો હોય ને, એમ ખાલી કામ જ કરે છે. ક્યારે એ વ્યક્તિ છે એ પોતે પ્રેક્ટિકલી ક્યારે એને હેલ્પ કરવાની આપણને કોઈ એવું લાગશે જ નહીં કે આપણને પરમાત્મા હેલ્પ કરે છે. જ્યાં સુધી આપણે આપણી હૃદયની અંદર આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર નહીં થાય એ અનુભૂતિ આપણને ક્યારેય નહીં થાય. ઘણી વખત કોઈ કહે છે, ઘણી વખત બધા થતું હશે કે મને હું છે ને ખરાબ કામ કરતી હતી પણ મને કરવામાં રોકવામાં આવી, અથવા તો મને અંદરથી એવું થયું કે ના મારે ન કરવું જોઈએ. તો એ ભગવાન છે ચૈત્ય ગુરુ તરીકે આપણને ભગવાન છે આપણને હંમેશા માર્ગદર્શન કરતા હોઈએ છે. તો અહીંયા આપણને એવું સમજવામાં આવે છે કે કઈ રીતે ભગવાન છે એ સમસ્ત પુરુષ શકે છે. તો કે આ શરીર, આ બધું જ સમસ્ત વિશ્વ છે ભગવાનના હૃદયમાં ઉદરમાં છે. તો પછી આપણે બધા જ ભગવાન ઉદરમાં હોઈએ, મુનિ એવું સમજાવે છે કે જો આખું વિશ્વ ઉદરમાં હોય તો પછી આપણે ભગવાનને ક્ષતિ કેવી રીતે પહોંચાડી શકીએ? પોસિબલ જ નથી ને. આપણે ગઈકાલે કૃષ્ણ ભગવાન અગાસુરની કથા આવી હતી કે ભગવાન અગાસુરને કેવી રીતે મારે છે. કાલે કૃષ્ણ ભગવાન વાંચ્યું એને ખબર હશે અગાસુરને કેવી રીતે મારે છે ભગવાન? અંદર પ્રવેશ કરીને. હા, ભગવાન આખા અગાસુરની અંદર પ્રવેશ કરી જાય છે અને એટલે અગાસુરને અલગ જ ગતિ મળે છે, કારણ કે ભગવાન સ્વયં અંદર પ્રવેશ કરી જાય છે. તો ભગવાનના ઉદરમાં જ્યારે કોઈ હોય, બરાબર, તો કઈ રીતે કોઈ ભગવાનની ક્ષતિ પહોંચી શકે? અને એ રીતે આ મુનિ છે એ લોકો એ રીતે ગુસ્સો કરે છે કે ભગવાનને કોઈ વ્યક્તિ છે કોઈ દિવસ ઠેસ પહોંચાડી શકે જ નહીં. કોઈનામાં એવી તાકાત છે જ નહીં કે ભગવાનને કોઈ ઠેસ પહોંચાડી શકે, બરાબર. અને એટલે અહીંયા આપણને ચાર મુનિનો ગુસ્સો છે આપણને સમજવામાં આવે છે. અને પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી આપણે બધા માયાથી લિપ્ત રહેશું અને માયાથી સુમેળ રાખીને રહ્યા કરશું, ક્યારેય માયાથી દૂર થવાનો કોશિશ નહીં કરીએ, પ્રયત્ન નહીં કરીએ, તો પછી આપણે વૈકુંઠ જગતમાં ક્યારેય પહોંચી શકીશું નહીં. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે બધા
બંડખોર દશામાં રહી શકીશું. બંડખોર એટલે કે બળવો કરીને આવ્યા અને અહીંયા પણ બળવો કરીશું તો આપણે અહીંયા હંમેશા અલગ અલગ લોકોને સમજીશું. આ પેલી વ્યક્તિ અલગ છે, પેલી વ્યક્તિ અલગ છે. આ વ્યક્તિ સારી છે, આ વ્યક્તિ ખરાબ છે. આ ટીચર સારા છે, આ ટીચર ખરાબ છે. એ કરીએ છીએ ને આપણે, નથી કરતા? થશે જ, કારણ કે આપણે આ જ કરતા રહીએ છીએ. ને અહીંયા આપણને એ જ સમજાવે છે ક્યારે આપણે આ ભેદ કરવો જોઈએ નહીં. દરેક જીવ છે પરમાત્માનો અંશ છે. દરેકમાં પરમાત્માનો વાસ છે. આવું આપણે ભેદ ન કરીએ તો જ સમજી શકીશું. એવું સમજી શકીશું તો જ આપણે સમદ્રષ્ટા પંડિત સમદ્રષ્ટા બનવા માટે આ શ્લોક બહુ જ મહત્વનો છે. આપણે આપણી લાઈફમાં, આપણે આપણા જીવનમાં, આપણે આપણી આજુબાજુ, આપણા સમાજમાં આપણે બધાને કેવી રીતે એક દ્રષ્ટિથી જોઈ શકીશું. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ખરાબ કાર્ય કરે તરત આપણે કહીશું આને ખરાબ કર્યું, આને સારું કર્યું, બરાબર? જે આપણે દ્વંદ્વ કહીએ છીએ. દ્વંદ્વથી આપણે મુક્ત રહી શકતા નથી. અને ભગવાન જેમ કીધું ભગવદ ગીતામાં કે એ સંતમ જનાનામ પુણ્ય કર્મણા તે મોહેન નિર્મુક્તા. આ દ્વંદ્વ એટલે આ બધા દ્વંદ્વ, જુદાપણું, સારું ખરાબ, મારું તમારું, આ દ્વંદ્વથી મુક્ત થવું હશે ને તો પ્રભુપાદનો જે છેલ્લે એસન્સ છે, ભગવદ ગીતાના છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં આપણે સમજી લઈએ કે પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્યારે આપણે આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લેશું, અને એ સ્થિતિ કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરીશું કે ફક્ત ને ફક્ત કૃષ્ણ મહામૂર્તને કેન્દ્રમાં રાખીને ભગવાન જે કહે છે, ભગવાનના સિદ્ધાંતોને અપનાવીને થોડું પણ અપનાવીશું ને આપણે અહીંયા જ આ ભૌતિક જગતને વૈકુંઠ તરીકે આપણે બનાવી શકીશું. અને આપણે અહીંયા જ વૈકુંઠ તરીકે, ભૌતિક જગતમાં વૈકુંઠ છે એને વૈકુંઠ બનાવી શકીશું. એવું પ્રભુપાદ અહીં સમજાવે છે. કારણ કે પ્રભુપાદ અહીં એવું કહે છે કે જ્યારે પરમેશ્વરનો કાયદો એટલે કે જે ધર્મ છે એ પરમેશ્વરનો કાયદો છે, તો કૃષ્ણ આપણે કહીએ છીએ કે તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ, જ્યારે ભગવાન જે કહે છે એ ધર્મ છે, તો ભગવાનના આદેશનું, ભગવાનના સિદ્ધાંતોનું, ભગવદ ગીતા ભાગવતમનું રીડિંગ કરીને એનું થોડું અલ્પંશ જરાક પણ આપણે પાલન કરીશું ને તો ચોક્કસથી આપણો આખો આ જે સમાજ છે એ આખો સમાજ છે એની અંદર આપણે કહીએ છીએ કે શાંતિની ભાવના જે આપણે રાખવી છે, લાવી છે, એ ઓટોમેટિક થઈ જશે. અને હંમેશા આપણે કહીએ છીએ કે બહાર કરતા કઈ પહેલા આપણે આપણી જાતથી શરૂઆત આપણે આપણાથી કરવાની, કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, આપણે કેટલો દ્વંદ રાખીએ છીએ, કેટલું મારી તારી ભાવના રાખીએ છીએ, અને એનાથી આપણે કેટલું દૂર રહી શકીએ. તો જ્યાં સુધી આપણે 1 કલાકની ક્લાસમાં હોઈએ ને ત્યાં સુધી તો ચોક્કસથી દૂર થઈ ગઈ છે આપણે. જ્યારે આ ક્લાસ હોય, કોઈ L1 ક્લાસ હોય, L2, L3, L4, L5 કોઈ પણ ક્લાસ હોય, આપણે જ્યાં સુધી વૈષ્ણવોના સંગમાં રહીશું, જ્યાં સુધી ભક્તોના સંગમાં રહીશું, ત્યાં સુધી આપણે ચોક્કસથી આ દ્વંદથી મુક્ત રહેશું. થોડો ટાઈમ પણ મુક્ત રહેશું, પેલા અડધી કલાક, 1 કલાક, 2 કલાક, પછી 24 કલાક આપણે દ્વંદથી મુક્ત રહી શકીશું. પ્રોસેસ બહુ અઘરી છે, લાંબી છે, પણ અશક્ય બિલકુલ નથી. કારણ કે ભગવાનના નામમાં એટલી બધી શક્તિ છે. આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભગવાનનું નામ અને ભગવાનમાં કોઈ ફેર નથી. આજે આપણે પાણી 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 કહીએ તો પાણી પાણી બોલવાથી તરસ છીપાવી ન જાય. પાણી 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 ખાલી બોલવાથી તરસ છીપાય ન છીપાય, પરંતુ ભગવાનનું નામ અને ભગવાનમાં ફેર નથી. તો ભગવાનનું નામ છે એમાં ભગવાન સ્વયં કરતા પણ વધારે શક્તિ છે, એવું આપણે સમજતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાનના નામમાં બહુ શક્તિ છે, અને એ નામ કરવાથી આ બધા દ્વંદથી ચોક્કસથી આપણાથી મુક્ત રહી શકાશે. અને એના માટે આપણે બધાએ ચોક્કસથી શ્રીમદ ભાગવતમને આપણા ઘરે લાવવા પડશે. કારણ કે આપણે કહીએ છીએ કે નામ છે, નામ અને નામીમાં કોઈ ફેર નથી. તો આ નામ છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે, ભગવાનનો ગ્રંથાવતાર, શબ્દાવતાર. તો એ શબ્દાવતાર છે, એ શબ્દાવતારને આપણે સાક્ષાત ઘરે લાવીશું તો ચોક્કસથી ભગવાન છે આપણા ઘરમાં પ્રવેશ કરી જ રહ્યા છે. તો બધા બહુ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવત તમને ઘરે લાવો. અત્યારે ચાતુર્માસ આવી રહ્યો છે, ભાદરવી પૂર્ણિમાના દિવસ સુધીમાં આપણા બધાના ઘરે ભાગવતમ આવી જ જવું જોઈએ. કોઈને કઈ પણ થોડી ચિંતા નહીં કરવાની. નાની નાની કોઈ એમ હોય કે આ વાત તમારે કહી શકાય, ચોક્કસથી કહી શકાય. આપણા નાના નાના પ્રોબ્લેમ છે એ પણ આપણા વરિષ્ઠ વૈષ્ણવોને, શિક્ષા ગુરુઓને આપણે કહી શકીએ છીએ, જેથી કરીને આપણને કઈ તકલીફ છે તો એ તકલીફ આપણને એ દૂર કરી દેશે. તો બધા ચોક્કસથી ભાગવતમ છે એ ઘરે લાવવાના પ્રયત્ન કરો. બરાબર? આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અને અનંતકોટિ વૈષ્ણવોની જય. જગતકૃષ્ણ પ્રભુપાદની જય. શ્રીમદ ભાગવતમ ચેતાચેતો રામાયણની જય. સદગુરુદેવની જય. જય હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી સાદર પ્રણામ. આજે એકાદશીમાં સેવામાં ભક્તોના નામ હોય તો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા. લોપા કુંડલે માતાજીને ત્યાં ગઈકાલે શ્રીમદ ભાગવતમજી પધારેલા છે. હરિ બોલ. સેવામાં નથી અને કન્ફ્યુઝન જે બધાને છે એકાદશી આજે છે કે આવતીકાલે. તો ગુજરાતમાં અમુક શહેરોમાં આજે છે, અમુકમાં કાલે છે. એમાં રાજકોટ, દ્વારકા, જામનગર અને ભુજમાં એમાં આજે છે અને આવતીકાલે પારાયણ છે 24 ઓગસ્ટે 10:52 થી 12 વાગ્યા સુધીમાં. જ્યારે જેને 24મી એટલે કે આવતીકાલે જેમાં અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ, વડોદરા, ભાવનગર, આણંદ, મહેસાણા આવી જાય એ બધામાં 25મી પારાયણ થશે અને એનો સમય ખાલી 2 કે 3 મિનિટનો જ છે, જે આપણે ઓલરેડી પોસ્ટ કરેલું જ છે અહીંયા આગળ અને ગ્રુપમાં પણ મૂકવામાં આવશે. અને પોતપોતાની રીતે વૈષ્ણવ કેલેન્ડરમાં પણ પોતાનું લોકેશન નાખીને ચેક કરી શકે છે. બરોબર. જી પ્રભુજી. હરે આપણા કૃષ્ણ. મેલબર્નમાં તો આજે જ કરી છે. હા. લોપા ગોંડલે માતાજીને ત્યાં ભાગવત પારાયણ શ્રીમદ ભાગવતમજી પધાર્યા છે, તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાવીશું ચોક્કસથી એમના હરે માટે. કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, આપણે બધા ચોક્કસથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાવીશું અને એ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવાન સાક્ષાત પધાર્યા છે તો ચોક્કસથી એમનો ખૂબ ખૂબ લાભ મળે એવું આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ